by 14. 11 by 14 into pi by 180 by pi. 180 by pi കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് മാറും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 11 by 14 into 180 ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈയുടെ വാല്യൂ 22/7 എന്നാണ് ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂ, അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ 22 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7 എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 7ഉം ഈ 14ഉമായിട്ട് 2 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ 11ഉം 22ഉം 2 ആവും. 180/4 എന്ന് കിട്ടും. 180 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 എന്നാണ്. എത്രയാണ് 180 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4? 45 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നൗ ദ സെക്കൻഡ് വൺ, if cos x is equal to minus half, cos x equal to minus 1/2. Third quadrant, find sin x and tan x. Third quadrant, say right angle triangle, x adjacent side 1, hypotenuse 2. So this opposite side is root of 2 square minus 1 root 3 now. Pythagoras theorem apply that, root of hypotenuse square minus 1 square root 3 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ, ടാൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് root 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1. തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ്. തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ടാൻ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ root 3 എന്ന് കിട്ടും. അടുത്തത് സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് root 3/2. തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ്, നെഗറ്റീവ് ആവും. സോ മൈനസ് root 3/2. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, പ്രൂവ് ദാറ്റ് sin 5x plus sin 3x LHS is equal to sin 5x plus sin 3x divided by cos 5x plus cos 3x. Okay, s plus sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2, 5x plus 3x by 2 into cos c minus d by 2, 5x minus 3x by 2 divided by cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2, 5x plus 3x by 2, again cos 5x minus 3x by 2. Okay, that is equal to 2 cancel, which is sin of 8x by 2 4x into cos of 5x minus 3x 2x by 2x now divided by ഇത് cos 4x into cos x എന്ന് കിട്ടും. cos x ക്യാൻസൽ ആവും. sin 4x by cos 4x is tan 4x എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, cos x plus cos y the whole square. Left hand side is cos x plus cos y the whole square plus sin x plus sin y the whole square. Sin x plus sin y the whole square. Okay, is equal to cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 x plus y by 2 cos x minus y by 2 the whole square plus sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 x plus y by 2 into cos x minus y by 2 the whole square. Okay, so squaring, which is 4 cos square x plus y by 2 into cos square x minus y by 2 plus 4 sin square x plus y by 2 into cos square x minus y by 2. Now 4 cos square x minus y by 2 is common. Cos square x minus y by 2 is common. അപ്പോൾ വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്നത് cos square x plus y by 2 plus sin square x plus y by 2 എന്നാവും. അത് 1 ആണ്. cos square theta plus sin square theta 1 ആണ്. സോ ആൻസർ 4 cos square x minus y by 2 into 1. That is the right hand side. Okay.
Next is prove that tan pi by 4 plus x, left hand side, tan pi by 4 plus x, tan pi by 4 plus x divided by tan pi by 4 minus x. Okay, this standard formula ആണ്. Tan pi by 4 plus x എന്ന് പറയുന്നത് 1 plus tan x by 1 minus tan x ആണ്. Divided by tan pi by 4 minus x എന്ന് പറയുന്നത് 1 minus tan x by 1 plus tan x ആണ്. Okay, that is equal to 1 plus tan x by 1 minus tan x. അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 1 plus tan x by 1 minus tan x എന്നാണ്. സോ 2 times മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്, ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നായിട്ട് മാറും. 1 plus tan x by 1 minus tan x the whole square. That is the right hand side. Okay. Next is consider the trigonometric equation tan x is equal to root 3. Tan x is equal to root 3. Tan x is equal to root 3 നെ ഈ root 3 നെ tan of pi by tan 16 എഴുതാം, pi by 3. അപ്പോൾ tan x is equal to tan alpha ഫോം ആണ്. സോ x is equal to n pi plus pi by 3. n pi plus pi by 3 where n belongs to z. അല്ലേ? the reason ഇതാണ്. tan x equal to tan y ആയാൽ x ൻ്റെ വാല്യൂ n pi plus y എന്നാണ്, where n belongs to z. Okay. അടുത്തത് now we have to find the principal solution. രണ്ടാമത്തത്, first one. Now second one, principal solution. Tan x pi by 3 വരും അല്ലേ? tan x is equal to root 3. അപ്പോൾ tan x root 3 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംഗിൾ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും. ഒരെണ്ണം ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലെ ആംഗിൾ, അതായത് ടാൻ പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ്, ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലും തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലുമാണ് ടാൻ പോസിറ്റീവ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ ഒരു ആംഗിൾ കാണും, അത് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം പൈ ബൈ 3 ആണ്, ടാൻ 60 ആണ്. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 3. ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലെ ആംഗിൾ ആണ്. അടുത്ത തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലെ ആംഗിൾ കാണാൻ, തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് 180 കൂടുതലാണ്. ടാൻ ഓഫ് പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ 3 എടുത്താൽ, പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ 3 എടുത്താലും അത് ടാൻ പൈ ബൈ 3 തന്നെയാണ്. എത്ര കിട്ടും? റൂട്ട് 3 തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ 3 ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് 3 പൈ, ദറ്റ് ഈസ് ടാൻ ഓഫ് 3 പൈ പ്ലസ് പൈ, 4 പൈ ബൈ 3. 4 പൈ ബൈ 3 റൂട്ട് 3 ആണ്. Therefore the principal solutions are പൈ ബൈ 3 and 4 pi by 3. Therefore the principal solutions are pi by 3, 4 pi by 3. Okay. Next one. The value of sin pi minus x. ഒന്നാമത് sin of pi minus x സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ്, അത് sin x തന്നെയാണ്. sin of pi minus x sin x തന്നെയാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? The principal and general solution of the equation sin x is equal to root 3 by 2. root 3 by 2 60 ആണ്, അത് sin of pi by 3 എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക്. Okay. Therefore sin x is equal to sin y implies x is equal to എന്താണ്? sin x ഉം sin y ഉം സെയിം ആയാൽ sin x is equal to sin y implies x ന്റെ വാല്യൂ n pi plus minus 1 raised to n into y where n belongs to z എന്നാണ്. അപ്പോൾ sin x is equal to sin pi by 3 ആയാൽ x is equal to n pi plus minus 1 raised to n into pi by 3 where n belongs to z. So that is the general solution. Okay. ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ ഏതൊക്കെയാണ്? sin x ന് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലും സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലുമാണ്.
ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലെ ആംഗിൾ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് π/3 ആണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ π/3 ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലെ ആംഗിൾ. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലെ ആംഗിൾ കാണാൻ π - π/3 എടുക്കുക. സൈൻ ഓഫ് π - π/3 is equal to sin π/3. That is √3/2. That is ഇത് sin of 3π - π 2π/3. sin 2π/3 വാല്യൂ √3/2 ആണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും 2π/3. Therefore the principal solutions are π/3 and 2π/3. π/3 ഉം 2π/3. Next one. Prove that cos 4x. Okay, cos 4x left hand side നമുക്ക് നോക്കാം. LHS equal to cos 4x plus cos 3x plus cos 2x divided by sin 4x plus sin 3x plus sin 2x. ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുവാണ്. ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ cos 4xഉം cos 2xഉം ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് ഇത് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ഇത് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ cos 4x plus cos 2x എന്ന് പറയുന്നത് 2 cos 4x plus 2x/2 again cos 4x minus 2x/2 plus cos 3x divided by അടുത്തത് sin c plus sin d 2 sin 4x plus 2x/2 into cos 4x minus 2x/2 plus sin 3x എന്നാവും. ഓക്കെ, is equal to 2 cos 3x sin x plus cos 3x by ഇവിടെ 2 sin 3x cos x plus sin 3x എന്നാണ്. ഓക്കെ, ന്യൂമറേറ്ററിൽ cos 3x കോമൺ ആണ്. cos 3x ആകുമ്പോൾ 2 sin x plus 1 എന്നാവും. ഓക്കെ, cos 3x കോമൺ ഫാക്ടർ ആയാൽ 2 sin x plus 1 എന്നാവും. സോറി, ഇവിടെ cos x ആണ്. cos x ആണ്. 2 cos x plus 1 എന്നാണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ sin 3x കോമൺ എടുത്താൽ 2 cos x plus 1 എന്നാണ്. അപ്പോൾ 2 cos x plus 1 കട്ടാവും. cos 3x by sin 3x cot 3x എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. നെക്സ്റ്റ്, 1 plus tan square x. എന്താണ് 1 plus tan square x? 1 plus tan square x is sec square x. Okay. Now the second part. Sin x is equal to 3/5. Sin x equal to 3/5. And x lies in the second quadrant. Sin x 3/5 ആയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മറ്റ് സൈഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ x കൊടുക്കുക, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് 3, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് 5 ആണ്. അങ്ങനെ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് 4 എന്ന് വരും പൈതഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ cos x നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. cos x is equal to, therefore cos x is equal to നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്, -4/5 എന്ന് കിട്ടും. അതേപോലെ tan x-ൻ്റെ വാല്യൂ, tan x is equal to, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ tan x നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് -3/4 എന്നാവും tan x. ആൻഡ് sec x-ൻ്റെ വാല്യൂ cos x-ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ്, -5/4 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് ട്രിഗണോമെട്രി ഫങ്ഷൻസ്. അടുത്തത് എക്സ്പാൻഡ് cos ഓഫ് x പ്ലസ് വൈ. ഇതാണ് cos ഓഫ് x പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു cos x cos y
minus sin x sin y. And hence prove that cos 2x, put x is equal to y എന്ന് കൊടുക്കുക, put x is equal to y എന്ന് കൊടുക്കുക, x ന് y എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ cos of x plus x ൻ്റെ വാല്യൂ cos x into cos x minus sin x into sin x എന്നാവും. That is cos 2x is equal to cos square x minus sin square x എന്നാവും. cos square, ആദ്യത്തെ cos square x നെ 1 minus sin square x എന്ന് കൊടുക്കാം, minus sin square x എന്നാവും. That is equal to 1 minus 2 sin square x എന്ന് കിട്ടും. Okay. Now the second part. Solve the equation tan square theta plus cot square theta equal to 2 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം. tan square theta plus cot square theta is equal to 2. Okay. അപ്പോൾ tan square theta plus cot square theta equal to 2 എന്നാണ്. That is tan square theta plus 1 by tan square theta equal to 2 എന്നാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ tan raised to 4 theta plus 1 the whole divided by tan square theta equal to 2 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ tan raised to 4 theta plus 1 is equal to 2 tan square theta എന്നാവും. ഈ 2 tan square theta ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ tan raised to 4 theta minus 2 tan square theta plus 1 is equal to 0 എന്നാവും. ഇത് tan square theta minus 1 the whole square equal to 0 എന്നാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ tan square theta is equal to 1 എന്നാവും. ഓക്കെ. tan square theta minus 1 equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ tan square theta is equal to 1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ. tan square theta 1 ഈ 1 നമുക്ക് tan square pi by 4 എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ tan square theta equal to tan square pi by 4 എന്നാവും. അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ is equal to n pi plus or minus pi by 4 എന്ന് കിട്ടും, where n belongs to z. So that is the solution of this equation. Okay. Next one. Next is cos 8a left hand side. Left hand side is equal to cos 8a into cos 5a minus cos 12a into cos 9a. അപ്പോൾ cos 8a into cos 5a minus cos 12a into cos 9a divided by sin 8a into cos 5a minus plus cos 12a into sin 9a. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഒരു 2 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാ ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. ഇപ്പോൾ വാല്യൂവിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ 2 cos 8a cos 5a minus 2 cos 12a cos 9a divided by അടുത്തതിൽ 2 sin 8a cos 5a plus 2 cos 12a sin 9a എന്ന് കിട്ടും. 2 cos x cos y. 2 cos x cos y എന്ന് പറയുന്നത് cos x plus y cos 8a plus 5a plus cos 8a minus 5a എന്നാണ്. മൈനസ് 2 cos x cos y ആണ് ഇവിടെയും ന്യൂമറേറ്ററും. അപ്പോൾ അതും
cos 12a plus 9a plus cos 12a minus 9a divided by denominator 2 sin x cos y. അപ്പോൾ അത് sin x plus y sin 8a plus 5a plus sin 8a minus 5a plus ഇത് 2 cos x sin y. അപ്പോൾ sin 12a plus 9a minus sin 12a minus 9a. Okay. That is equal to ഇത് cos 13a plus cos 3a minus cos 21a minus cos 3a by sin 13a plus sin 3a plus sin 21a minus sin 3a. അപ്പോൾ sin 3a ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആവും, cos 3a ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ cos c മൈനസ് cos d ഫോം ആണ്. എന്താണ് cos c മൈനസ് cos d ഫോം? നമുക്ക് വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2 sin c plus d by 2 13a plus 21a by 2 again sin 13a minus 21a by 2 divided by 2 sin c plus sin d form ആണ്. 2 sin c plus d by 2 13a plus 21a by 2 into sin 13 into 2 cos cos 13a minus 21a by 2 which is equal to 2 cancel ആവും. sin 13a plus 21a ഇവിടെ ഈ സൈൻ റേഷ്യോ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും, ഒരേ ടേം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ഓഫ് 13 minus 21 8 negative 8 by 2 sin minus 4 എന്ന് കിട്ടും by cos minus 4 എന്നാവും. that is negative sin minus 4a minus sin 4a ആണ് by cos minus 4a cos 4a തന്നെയാണ്. that is equal to tan 4a എന്ന് കിട്ടും. okay, that is the RHS. next, find the value of sin of 31 pi. ഒന്നാമത് sin of 31 pi by 3 which is equal to sin of 10 pi plus pi by 3 എന്നാണ്. ഓക്കെ, 10 pi plus pi by 3. 10 pi plus pi by 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത്? ഏത് ക്വാഡ്രന്റിൽ വരും? 10 pi. ഇതിനെ നമുക്ക് 10 pi നമുക്ക് 20 pi by 2 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. pi by 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കി എഴുതിയാൽ ഇത് 20 pi by 2 അതാണ് 10 pi plus pi by 3. അപ്പോൾ pi by 2ൻ്റെ ഈവൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ട് സെയിം റേഷ്യോ തന്നെയാവും pi by 3. ക്വാഡ്രന്റ് ഏത് വരും? 20 pi by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 4 pi by 2 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ സെയിം പൊസിഷൻ തന്നെയാണ്. 8 പിന്നെ 12 16 20 സെയിം പൊസിഷൻ തന്നെ വരും. സോ പ്ലസ് pi by 3 ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് ആണ്. സൈൻ pi by 3 സൈൻ 60 ആണ്, അത് √3 by 2 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതാണ് 4 pi. ഒരു 4 pi by 2 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ആവും. അടുത്തത് 8 pi by 2 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വരും. അടുത്തത് 12 pi by 2 ഇവിടെ തന്നെയാണ്. 16 pi by 2 ഇവിടെ തന്നെയാണ്.
20π/2 ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. π/2 20 പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ തന്നെ വരും, ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ തന്നെ എത്തും. പ്ലസ് π/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് √3/2 വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത്, ഫൈൻഡ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ cos x is equal to -√3/2. cos x നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലും തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൈ മൈനസും പൈ പ്ലസും ആണ്. കോസിന് √3/2 വരുന്നത്, cos എക്സിന് √3/2 വരുന്നത് ഏത് ആംഗിളിലാണ്? 30 ആണ് അല്ലേ, cos 30 ആണ്. x is equal to π/6 √3/2 വരുന്നത്. അപ്പോൾ cos ഓഫ് പൈ മൈനസ് പൈ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ എടുക്കാനായിട്ട് cos ഓഫ് പൈ മൈനസ് π/6 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കോസ് π/6 ആവും, മൈനസ് √3/2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടും, ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ഓഫ് 6π - π 5π/6 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് √3/2 ആണ്. അടുത്തത് കോസ് ഓഫ് പൈ പ്ലസ് π/6 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? മൈനസ് കോസ് π/6 തന്നെയാണ്, നെഗറ്റീവ് √3/2 വരും. അപ്പോൾ 6π + π കോസ് 7π/6, അത് നെഗറ്റീവ് √3/2 ആണ്. Therefore the principal solutions are 5π/6 and 7π/6 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, therefore principal solutions are 5π/6, 7π/6 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. cos x ഈക്വൽ ടു cos ഓഫ് 5π/6 എന്നെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ cos x is equal to cos y, x is equal to 2nπ. So x is equal to 2nπ plus or minus 5π/6 എന്ന് കിട്ടും, where n belongs to z. 2nπ plus or minus 5π/6. Next one, sin 2x solve sin 2x minus sin 4x. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയൊന്ന് എഴുതുവാണ്, സൈൻ 6x പ്ലസ് സൈൻ 2x മൈനസ് സൈൻ 4x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സൈൻ സി പ്ലസ് സൈൻ ഡി 2 സൈൻ 6x പ്ലസ് 2x/2 ഇൻറ്റു കോസ് 6x മൈനസ് 2x/2 മൈനസ് സൈൻ 4x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദറ്റ് ഈസ് 2 സൈൻ 4x into cos 2x minus sin 4x is equal to 0. sin 4x common ആണ്. sin 4x into 2 cos 2x minus 1 is equal to 0. That is either sin 4x is equal to 0, 2 cos 2x minus 1 is equal to 0. അപ്പോൾ 4x ൻ്റെ വാല്യൂ nπ ആവും. ഇവിടെ 2 cos 2x ൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, cos 2x ൻ്റെ വാല്യൂ 1/2 ആവും. ഓക്കെ, 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് cos നമുക്കതിനെ cos, ഇതിവിടെ എക്സിൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് x is equal to nπ/4 എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ cos 2x is equal to π/2 1/2 cos 16 cos π/3 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓർ cos 2x is equal to cos π/3. അപ്പോൾ 2x ൻ്റെ വാല്യൂ 2nπ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് π/3 എന്നാവും. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ x is equal to nπ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് π/6 എന്ന് കിട്ടും, where n belongs to z. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഷോ ദാറ്റ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. tan 2x tan x ഇൻറ്റു tan 2x ഇൻറ്റു tan 3x ൻ്റെ വാല്യൂ tan 3x മൈനസ് tan 2x മൈനസ് tan x എന്നാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് 3xനെ 2x പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുക. ടേക്ക് tan റേഷ്യോ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്. tan 3x ൻ്റെ വാല്യൂ tan ഓഫ് 2x പ്ലസ് എക്സ് എന്നാവും. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. tan x പ്ലസ് y ഇട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ tan 2x പ്ലസ് tan x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് tan 2x ഇൻറ്റു tan x. ഇതാണ് tan 3x ബൈ 1 എന്ന് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക്. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും?
tan 2x plus tan x. Okay, 1 into tan 2x plus tan x, that is tan 2x plus tan x is equal to tan 3x into 1 minus tan 2x into tan x എന്നാവും. ബ്രാക്കറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ tan 3x minus tan 3x into tan 2x into tan x എന്നാവും. ഈ നെഗറ്റീവ് ടേം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക. ഈ നെഗറ്റീവ് ടേം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒറ്റ ടേം ആണ്, അതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മൈനസ് പ്ലസ് ആവും. tan 3x tan 2x tan x is equal to, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു tan 3x റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട്, ഇത് രണ്ടും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ മൈനസ് tan 2x മൈനസ് tan x എന്നാവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് tan of 13 pi by 6 എന്നാണ്. tan of 13 pi by 6 എന്ന്, which is equal to tan of, ഇതിന് 2 plus 2 pi plus pi by 6 എന്ന് എഴുതാലോ. 13 divided by 6 എന്ന് പറയുന്നത് 2 plus 1 by 6 എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 12 pi plus pi 13 pi by 6 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതാണ് 2 pi plus pi by 6. 2 pi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 360 plus pi by 6. 360 ആകുമ്പോൾ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ ആണ്, ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലാവും, അത് tan pi by 6 തന്നെയാണ്. tan 30 ആവും, 1/√3 എന്ന് കിട്ടും, 1/√3. ഓക്കെ, അടുത്തത് tan x 1/2 ആണ്. രണ്ടാമത്തതിൽ tan xന്റെ വാല്യൂ 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ കൊടുത്താൽ ഇത് എക്സും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് 1, അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് 2, അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും? √2² + 1² √5 എന്നാവും അല്ലേ, ഹൈപ്പോട്ടനസ് √5 എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ്. തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് sin x ആണ്. സോ sin x ഈസ് ഈക്വൽ ടു, തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ്, മൈനസ് opposite side by hypotenuse minus 1/√5 and cos x adjacent side by hypotenuse minus 2/√5 എന്ന് കിട്ടും, minus 2/√5. okay, next one, prove that cos 3x left hand side cos 3x plus cos 7x എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ cos 7x plus cos 3x minus cos 2x ആ വലിയ ആംഗിൾ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുവാണ്. ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എഴുതുക, മൈനസ് sin 3x മൈനസ് sin 2x. ഓക്കെ, അപ്പോൾ cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 7x plus 3x 10x by 2 5x എന്നാവും. again cos 7x minus 3x 4x by 2 2x എന്നാവും, മൈനസ് cos 2x divided by, ഇവിടെയും 2 cos sin c minus sin d ആണ്, 2 cos c plus d by 2 5x ആവും, sin c minus d by 2 2x ആവും, മൈനസ് sin 2x ആണ്. കോമൺ ഫാക്ടർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ cos 2x കോമൺ ആണ്. cos 2x into 2 cos 2x 2 cos 5x 2 cos 5x minus 1, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ sin 2x കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ 2 cos 5x minus 1 എന്നാവും, അത് ക്യാൻസൽ ആവും. cos 2x by sin 2x എന്ന് പറയുന്നത് cot 2x എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ആണ് tan x plus tan y. tan x plus tan y divided by 1 minus tan x tan y യുടെ വാല്യൂ ഇതാണ്, tan of x plus y ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് tan 3x പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ. tan 3x എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്? അതിന് നമുക്ക് tan 3xനെ tan 2x plus x എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ,
tan 3x is equal to tan of 2x plus x എന്നാണ്. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ tan 2x plus tan x by 1 minus tan 2x into tan x എന്നാവും. ഇനി tan 2xൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ കൊടുക്കുവാണ് 2 tan x by 1 minus tan square x plus tan x divided by 1 minus 2 tan x by 1 minus tan square x into tan x. Okay, is equal to ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 2 tan x പ്ലസ് tan x ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് tan സ്ക്വയർ x. ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ tan സ്ക്വയർ x ഒന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല. കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിലും ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ tan സ്ക്വയർ x വരും. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 1നെയൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 മൈനസ് tan സ്ക്വയർ x മൈനസ് 2 tan സ്ക്വയർ x എന്നാവും. ദ ഹോൾ ബൈ 1 മൈനസ് tan സ്ക്വയർ x ഉണ്ട്, അത് കട്ടായി പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 tan x പ്ലസ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ tan x മൈനസ് tan ക്യൂബ് x ബൈ 1 മൈനസ് 3 tan സ്ക്വയർ x എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 2 tan x പ്ലസ് tan x എന്ന് പറയുന്നത് 3 tan x ആണ്. 3 tan x മൈനസ് tan ക്യൂബ് x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 minus 3 tan square x. Okay, that is the right hand side. Okay, അടുത്തത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. എന്താണ്? sin x cos y, sin x cos y മൈനസ് cos x sin yയുടെ വാല്യൂ sin ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ്. രണ്ടാമത്തത് tan പൈ ബൈ 4ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 1 ആണ്. 2 sin x cos x എന്ന് പറയുന്നത് sin 2xൻ്റെ ഫോർമുലയാണ്. അതുപോലെ 1 പ്ലസ് cos 2xൻ്റെ വാല്യൂ 2 cos സ്ക്വയർ x ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് prove that sin 5x sin ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് sin c പ്ലസ് sin d ഫോം ആണ്. അപ്പോൾ അത് 2 sin c പ്ലസ് d ബൈ 2 8x ബൈ 2 4x ഇൻറ്റു cos 5x മൈനസ് 3x 2x ബൈ 2 x ആവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 again cos c minus d by 2 now. Okay, cos x cancel out, 2 cancel out, tan 4x എന്ന് കിട്ടും. Now the second part, prove that the left hand side എടുക്കുവാണ് 3 into sin pi by 6 ആണ്. sin pi by 6ൻ്റെ വാല്യൂ sin 30 1 by 2 ആണ് ഇൻറ്റു സീക്ക് പൈ ബൈ 3. സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ കോസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ്. പൈ ബൈ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 ആണ്. കോസ് 60 എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സീക്ക് 60 എന്ന് പറയുന്നത് 2 by 1 ആവും മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു സൈൻ 5 പൈ ബൈ 6. അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം കാണാം. സൈൻ ഓഫ് 5 പൈ ബൈ 6 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ 6 ആണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ്, അത് സൈൻ പൈ ബൈ 6 തന്നെയാണ്. അതായത് സൈൻ 30 തന്നെ വരും 1 by 2 എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് 1 by 2 ആവും ഇൻറ്റു കോട്ട് പൈ ബൈ 4 1 ആവും. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ക്യാൻസൽ ആവും, 3 മൈനസ് 2 എന്ന് കിട്ടും. 3 മൈനസ് 2 1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ.